गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मु नहीं आसी आपणों पाई देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणों अनुरोध भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करदेबे। नंबर 1, खूब शीघ्र नुआ रोड पॉलिसी आनिबाकु जाउछंती राज्य सरकार। एने सूचना देइछंती पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। पूर्त, ग्राम्य उन्नयन, पंचायतीराज, नगर उन्नयन, जल संपद समस्त विभाग को नहीं आसिबो यूनिफॉर्म पॉलिसी। तालमेल रक्षा करिबा पाई कॉमन रोड पॉलिसी अणाजिबो। पॉलिसीर विभिन्न दिग को तर्जमा करा जाउछि। विभिन्न प्रस्ताव उपरे आलोचना चलीछि। नुआ रोड मरामती और हस्तांतर सबु काम पाई पॉलिसी कार्य करिबो। सर्वभारतीय स्तर रे ओडिशा रोड नेटवर्क रे 1 नंबर हेबो। नंबर 2, पुणी प्रश्नपत्र लीक अभियोग। ट्राफिक कनेस्टेबल परीक्षार प्रश्नपत्र लीक अभियोग होईछि। अभियोग करिछंती खोद परीक्षार्थी। परीक्षार्थीଙ୍କ अभियोग अनुसार प्रश्नपत्र दियाजिबा पूर्वरु कटा जाइथिला सील। पिलांक आगरे प्रश्नपत्र खोलाजिबा नियम रहितिबा बेले पूर्वरु ही सीलटी खोला जाइथिला। प्रमाण पाई 2 ରୁ 3 जण पिलांक सिग्नेचर नेबार नियम रहितिबा बेले ताहा भी होई नथिला। बारिपदा महिला उच्च महाविद्यालय रे होइथिला ट्राफिक कनेस्टेबल परीक्षा। नंबर 3, रैली को अधारु छाड़ी दिल्ली फेरी आसिले अमित शाह। नागपुर विदर्भ रे आज केंद्र गृहमंत्री अमित शाहଙ୍କର 4टी निर्वाचनी रैली कार्यक्रम स्थिर होइथिला। मणिपुर हिंसा जोगु तांकर एही गस्त बातिल होइतिबा सूचना मिलिछि। एबे अमित शाहଙ୍କ स्थान रे स्मृति ईरानी निर्वाचनी जनसभा को संबोधन करिथिले। तेबे मणिपुर प्रतिटी स्थिति उपरे लगातार नजर रखी आसुछंती अमित शाह। एपरिकी उच्च पदाधिकारींठारू नियमित अपडेट नेउछंती। मणिपुर हिंसा स्थिति पुणी थरे केंद्र सरकार पाई चिंता सृष्टि करिछि। स्थिति को दृष्टि रखी सीआरपीएफ डीजी मणिपुर गस्त करिछंती। सेठाकार आईन श्रृंखला व्यवस्थार समीक्षा करिबे। मणिपुर जो अंचल रे कर्फ्यू कहल होइथिला सेठारे पुणी थरे कर्फ्यू लागू होइछि। तेणु राज्य रे किपरि शांति फेरिबो ता उपरे नजर रखिछि केंद्र। नंबर 4, भारत को ऐतिहासिक सफलता। ओडिशा रे घातक मिसाइल परीक्षण हेला सफल। बालेश्वर जिला चांदीपुर स्थित अब्दुल कलाम द्वीपरू लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण सफल होइछि। शनिवार विलंबित राति रे एही परीक्षण करा जाइछि। सफलता मिलिबा परे सोशल मीडिया एक्स रे ट्वीट करी एहाकू भारत पाई ऐतिहासिक क्षण बोली कहिसंती प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ओडिशा रे परीक्षण करा जाइथिबा एही मिसाइल देशर सबुठारू घातक श्रेणीर। प्राय 1500 किलोमीटर लक्ष्य भेद करिबार क्षमता रखिछि एही मिसाइल। आकाश रे कई सेकेंड उभान होई शत्रुगढ़ को ध्वंस करिबार क्षमता रखिछि एही मिसाइल। आगामी दिन रे एहाकू भारतीय सेना को हस्तांतर कराजिबो। नंबर 5, पेरू रे 2 शक्तिशाली राष्ट्र मुख्यंक साक्षात। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग मध्य साक्षात होइछि। सबुठु बड़ कथा हेउछि अमेरिकार आगामी तथा नुआ प्रशासन ट्रम्प प्रशासन सह चीन काम करिबाकू सहमति प्रकाश करिथिबा जणा पड़िछि। 2 शक्तिशाली राष्ट्र मुख्यंक साक्षात बाइडेनक सह बैठक परे चीन राष्ट्रपति कहिसंती अमेरिका और चीन सहमति भितरे काम करिबा केवल उभय देश पाई जरूरी नुहे बरं विश्व और मानविकता पाई आवश्यक रहिछि। अमेरिका सह काम करिबाकू चीन आग्रही। नंबर 6, आम आदमी पार्टी को बड़ झटका लागिछि। दिल्लीर मंत्री तथा आप नेता कैलाश गेहलोट दलरू इस्तीफा देइछंती। आप्र राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल निकट को से निज इस्तीफा पत्र पठाइछंती। कैलाश गेहलोट अटल सरकार रे परिवहन मंत्री भाबरे कार्य करुथिले। केवल एतिकी नुहे से आम आदमी पार्टी मध्य छाड़िछंती। पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विरोध रे बड़ अभियोग आनिथिबा बेले से एही पदक्षेप नेइथिले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माध्यम रे कैलाश गेहलोट तांको इस्तीफा विषय रे लोकंकु सूचना देइथिले। आसंता वर्ष फेब्रुआरी रे राजधानी रे विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित हेबो। एही समय रे कैलाश गेहलोट इस्तीफा दल पाई महंगा पड़ी पारे।
ନମ୍ବର 7 ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଞ୍ଚେ ବି ଜମିର ବେଆଇନ ବିକ୍ରିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲେ ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତା ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବାସେଳି ସାହି ଜମି ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜବରଦଖଲ ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରି କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଆଇନ ବିଭାଗ। 2024 ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ଅନୁସାରେ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିଗୁଡ଼ିକର ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 8 ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ଭରପୁର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀ ଜମି କିଣିବା ନେଇ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀ 18 ଏକର 39 ଡେସିମିଲ୍ ଜମି କିଣିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଉଠିଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। 80 ଦଶକରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ନାଲ୍କୋ କମ୍ପାନୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ନାଲ୍କୋ ଫେରିଯିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆଦାନୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁକି ଜମି କିଣିଛି ସେ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି କିଣିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ଚାମ୍ପିୟନ ହକି ଟିମ୍। ଜାତୀୟ ସିନିୟର ହକି ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚାମ୍ପିୟନ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲରେ ହରିୟାଣାକୁ 5-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଏଥିସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୁଷ ହକି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି ଓଡ଼ିଶା ହକି ଟିମ୍। ନମ୍ବର 10 ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସିଏମସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ। ବାସି ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ଓ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଉପର ଓ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍। ସେହିପରି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ରଖିଥିବା ନେଇ କିଛି ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 11 ଜୁନିୟର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଓ ଜୁନିୟର ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ 7 ତାରିଖରୁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11 ତାରିଖରେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 100ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 100 ମାର୍କ ରହିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଓ ପ୍ରତି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 0.25 ହିସାବରେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି ଓ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 12 ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ଥାନାକୁ ମିଳିଛି ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାଟପୁର ଥାନାକୁ 2024 ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର 3ଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 29ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୋଲିସର ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ଟ୍ରଫି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନମ୍ବର 13 ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବରକୁ ଏକ କଲ୍ ଆସିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। କଲ୍ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଲସ୍କର ଏ ତୟାବା ସିଇଓ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏହି କଲ୍ ଆସିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ମୁମ୍ବାଇର ଜେଏସଏସ ଆଇନ ସଂସ୍ଥା ବାର୍ଲାଡ ଯୋଡି ଓ ଜେଏସଏସ ଅଫିସ କମଲା ମିଲ ଲୟର ମତି ଏକ ବୋମା ବିପଦ ଥିବା ଏକ ଇମେଲ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ କମ୍ପାନୀର ଇମେଲ ଆଇଡିରେ ଫରଜାନ ମହମ୍ମଦ ନାମ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଜେଏଫ ଫାର୍ମ ଓ ବାର୍ଲାଡ ଇଷ୍ଟେଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୋମା ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଂଘାତିକ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଆଜି ମଧ୍ୟ AQI 400 ଉପରେ ରହିଛି।
ଖାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ହରିୟାଣାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହରିୟାଣା ସରକାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହରିୟାଣା ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ରୋହତକ, ସୋନିପତ ଏବଂ ଲଜୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ହେବା ନେଇ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ସାଉଦି ଆରବର ରାଜଧାନୀ ରିୟାଦରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମୁସଲମାନ ଦେଶର ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଜା ଏବଂ ଲେବାନନରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆରବ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଦେଶର ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଛି ଯେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଏବଂ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଆରବ ଏବଂ ଇସଲାମାନ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ବୈଠକ ଗାଜା ଏବଂ ଲେବାନନରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ବୈଠକକୁ ଆମେରିକାର ନୂତନ ନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ପୁଣି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ 2ଟି ଫ୍ଲାସ ବୋମାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ବଗିଚାରୁ ବୋମା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନି ଏବଂ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇନି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କାଟଜ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ନମ୍ବର 17 ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2024 ବିଉଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟର 73ତମ ସଂସ୍କରଣ ମେକ୍ସିକୋର ଆରେନା ଡିସିଏମ୍ଏକ୍ସ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଉଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 125ଟି ଦେଶରୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2024 ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସର ବିଜେତା ହେଉଛି ମିସ୍ ଡେନମାର୍କ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ କଜେର ଥେଲିବିଗ୍। ନମ୍ବର 18 ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025କୁ ନିରନ୍ତର ନୂଆ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇସିସି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଭାରତ ଆସିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ହୋଷ୍ଟିଂ ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଆସିବ କାରଣ ଆଇସିସି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଟ୍ରଫି ଟୁର୍ ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶୀତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିଛି। ଶନିବାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 31 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 20 ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋରରେ ଲୋକମାନେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏବେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗତ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 19 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଶ୍ୱାସରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେବଳ ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର 75,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ 3359 ଆଜ୍ମା ରୋଗୀ, 286 ହୃଦ୍ଘାତୀ ରୋଗୀ, 60 ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲାହୋରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।